آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی کل آخری رسومات، اہم شخصیات کا خراج۔ ٹیٹ امتحان کے ہال ٹکٹ جاری، مقررہ وقت سے قبل مراکز پہنچ جانے امیدواروں کو مشورہ۔ تلنگانہ حکومت نے جاری کی تعطیلات کی فہرست، 27 عام تعطیلات کے ساتھ 23 اختیاری تعطیلات بھی شامل۔ ڈیوٹی فری شراب کی اسمگلنگ، ملزمین گرفتار، 2 ملازمین پولیس بھی شامل۔ اور تلنگانہ کے چند اضلاع میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش، درجہ حرارت میں اضافے کی بھی پیش قیاسی۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیلی طیاروں کی جانب سے غزہ میں کمال عدوان ہاسپٹل کے گرد و نواح پر کی گئی بمباری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50 تک پہنچ گئی، جن میں 5 افراد پر مشتمل صحت کا عملہ بھی شامل ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں واقع کمال عدوان ہاسپٹل کے آس پاس کی عمارتوں پر فضائی حملے کیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے فضائی حملے اب بھی جاری ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے یمن پر کل کی بمباری کے حوالے سے ابھی تو شروعات ہیں کہ لفظ استعمال کر کے فضائی حملوں کے دوام کا اشارہ دیا ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کے چینل 14 ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو میں یمن پر حملوں سمیت موجودہ صورتحال پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حوثیوں کو اسرائیل پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برازیل کے شمال مشرقی علاقے میں پل گرنے سے 8 افراد کی موت ہو گئی اور 9 دیگر لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ برازیل بحریہ نے جمعرات کو کہا کہ شمالی مشرقی برازیل میں دریائے ٹوکنٹینس پر ایک پل گر گیا۔ ماراناؤ ریاست کے محکمہ شہری تحفظ نے پیر کو اس بات کی تصدیق کی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان متعدد حملوں میں ایک دہشت گرد کمانڈر سمیت 15 دہشت گرد مارے گئے۔ فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروس پبلک ریلیشنز کے مطابق صوبے میں 3 سیکورٹی آپریشنز کیے گئے۔ ضلع بنو کے علاقے جانی قیل میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اہلیہ بڑی مشکل میں پھنس گئی۔ ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف بدعنوانی کے مقدمے میں سیاسی مخالفین اور گواہوں کو ہراساں کیا، جس پر اٹارنی جنرل نے تحقیقات شروع کرنے کا حکم دیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت انصاف نے کہا کہ ٹیلی ویژن پروگرام میں نیتن یاہو کی اہلیہ کے خلاف چلنے والی رپورٹ کی بنیاد پر تحقیقات کروائی جائے گی۔ ٹیلی ویژن پروگرام میں سارا نیتن کے واٹس ایپ پیغامات دکھائے گئے، جن میں وہ ایک سابق مشیر سے سیاسی مخالفین کے خلاف مظاہرے کروانے اور مقدمے کے اہم گواہ کو دھمکی دینے کا کہہ رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا جمعرات کی رات ایمس ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ ان کا جستقا کی آخری دیدار کے لیے ان کی رہائش گاہ پر رکھا گیا ہے۔ ان کے انتقال پر امریکہ، روس اور چین کے سفیروں نے سوگوار کنبے کے ساتھ گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے تعاون کو یادگار قرار دیا۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور RSS سمیت کئی اہم شخصیات نے منموہن سنگھ کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مشہور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر منموہن سنگھ کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کا جیون ان کی ایمانداری اور سادگی کا پرتبمب تھا۔ وہ ولکشن سانسد تھے۔ ان کی ونمرتا، سومیتا اور ان کی بودھکتا ان کے سنسدیہ جیون کی پہچان بنی۔ مجھے یاد ہے کہ اس سال کی شروعات میں جب راج سبھا میں ان کا کاریہ کال سماپت ہوا، تب میں نے کہا تھا
कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इज़हार रंज किया है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें हमेशा वाहिद वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर याद रखूंगा जिन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबका समेत हिंदुस्तान के पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए संजीदा कोशिशें की। मनमोहन सिंह के इंतकाल पर बैरिस्टर अवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बारे में सुनकर वाक़ई दुख हुआ। एक मुनक़सिम पनाह गज़ीन जो बाद में RBI के गवर्नर, वज़ीर फाइनेंस और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज हुए। मैं उन्हें हमेशा वाहिद वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर याद रखूंगा जिन्होंने अपने ख़ानदान, दोस्तों और साथियों समेत हिंदुस्तान के पसमानदा लोगों की बेहतरी के लिए संजीदा कोशिशें की। जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर-ए-आज़म था, प्रधानमंत्री था जिसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। मशहूर बॉलीवुड अदाकार सलमान खान आज 59 साल के हो गए। सलमान खान 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पैदा हुए और उनका पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है और उनके वालिद सलीम खान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर हैं। सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की थी। फिल्म में उन्होंने छोटा सा किरदार अदा किया था। साल 1989 में सलमान खान को राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर में बनी फिल्म मैंने प्यार किया में काम करने का मौका मिला। नौजवान मोहब्बत की कहानी पर मबनी इस फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री की जोड़ी को शायकीन ने बेहद पसंद किया। आंध्र प्रदेश में अपोजिशन वाईएसआर कांग्रेस के कायद और साबिक IAS ओहदेदार इम्तियाज अहमद ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया और उन्होंने अमली सियासत से भी दूरी इख्तियार करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज अहमद ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के मशवरे के मुताबिक अमली सियासत से दूर रहने का फैसला कर चुके हैं। इसके बजाय वो सामाजिक कामों में हिस्सा लेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इम्तियाज अहमद ने करनूल असेंबली हलके से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुकाबला करते हुए शिकस्त से दो-चार हुए थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर के हमरा PCC के सदर महेश कुमार गौड़, तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मल्लू रवि, बलराम नायक, अनिल कुमार यादव के अलावा संपत कुमार और JD शैलम भी मौजूद थे। उन्होंने मनमोहन सिंह के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया।
اساتذہ کے اہلیتی امتحان ٹیٹ کے ہال ٹکٹ جمعہ سے جاری کر دیے گئے۔ ٹیٹ کے کنوینر نے بتایا کہ 2 جنوری سے 20 جنوری تک 10 دنوں تک ریاست کے 20 مقامات پر ٹیٹ امتحان منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہر دن 2 سیشنز میں امتحانات منعقد ہوں گے۔ پہلا سیشن صبح 9 بجے سے 11:30 بجے تک اور دوسرا سیشن دوپہر 2 بجے سے 4:30 بجے تک منعقد ہوگا۔ پیپر 1 کے امتحانات 8، 9، 10 اور 18 جنوری کو منعقد ہوں گے۔ پیپر 2 کے امتحانات 2، 5، 11، 12، 19 اور 20 جنوری کو منعقد کیے جائیں گے۔ کنوینر نے مزید بتایا کہ صبح کے سیشن کے امتحان میں امیدواروں کو 7:30 بجے امتحانی مراکز میں داخلے کی اجازت رہے گی، جبکہ دوپہر کے سیشن کے امتحان میں 12:30 بجے تک داخلے کی اجازت رہے گی۔ امتحان کے آغاز سے 15 منٹ قبل ہی امتحانی مرکز کے مین گیٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ حکومت تلنگانہ نے 2025 کے لیے تعطیلات کی فہرست کا اعلان کر دیا ہے، جن میں 27 عام تعطیلات اور 23 اختیاری تعطیلات رہیں گی۔ یہاں جاری کردہ جیو میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری دفاتر تمام اتوار اور دوسرے ہفتے ماسوا 28 فروری 2025 کو بند رہیں گے، جو 1 جنوری کے بجائے کام کا دن رہے گا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے فارمولا ای ریس کیس میں سابق وزیر BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کی داخل کردہ اس درخواست پر سماعت 31 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے خلاف درج کیس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ عدالت، جس نے قبل ازیں پولیس کو 30 دسمبر تک تارک راما راؤ کو گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اب اس میں مزید 1 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ BRS پارٹی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسومات میں شرکت کا اعلان کیا ہے۔ BRS لیڈر اور سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ آخری رسومات میں شرکت کرنے والے BRS کے ارکان پارلیمنٹ کے وفد کی قیادت کریں گے۔ BRS رکن قانون ساز کونسل کویتا نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات فراہم کرنے کے بعد ہی مجالس مقامی ادارجات کے انتخابات کروائے۔ پسماندہ طبقات کی مختلف تنظیموں کے قائدین کے ساتھ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ 3 جنوری کو BC لیڈر ساوتری بائی پھولے جینتی کے موقع پر مختلف BC تنظیموں کے ساتھ مل کر وہ حیدرآباد کے اندرا پارک پر زبردست جلسے عام منعقد کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ریاستی حکومت مجالس مقامی ادارجات کے انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن حکومت کو واضح کر دینا چاہتی ہیں کہ جب تک پسماندہ طبقات کے تحفظات کا تعین نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی انتخابات نہ کروائے جائیں۔ BRS رکن اسمبلی کوشک ریڈی کو آج راحت ملی۔ شہر کی بنجارہ ہلز پولیس نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے تحقیقات کے لیے 6 جنوری کو پولیس اسٹیشن حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 دسمبر کو کوشک ریڈی نے اپنے حامیوں اور BRS کے کارکنوں کے ہمراہ بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن پہنچ کر گڑبڑ کی تھی، جس پر انسپکٹر نے ڈیوٹی کی انجام دہی میں مداخلت حائل کرنے کا رکن اسمبلی پر الزام عائد کرتے ہوئے شکایت درج کی تھی۔ ان کی شکایت پر پولیس اسٹیشن میں کوشک ریڈی کے ہمراہ 20 دیگر افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا تھا، جس پر انہیں گزشتہ روز نوٹس جاری کرتے ہوئے جمعہ کو پولیس اسٹیشن میں پوچھ تاچھ کے لیے حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی۔ تاہم کوشک ریڈی کے وکیل نے پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی کہ ان کے والد کی ہارٹ اٹیک سرجری ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے وہ پوچھ تاچھ کے لیے 6 جنوری کو حاضر ہوں گے۔ ان کی درخواست قبول کر لی گئی۔ نمس ہاسپٹل سے رجوع ہونے والے آؤٹ پیشنٹ مریضوں نے اس وقت احتجاج کیا جب ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور دیگر عملے نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر بطور سوگ ہاسپٹل میں آؤٹ پیشنٹ سروس کو بند کر دیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے انتقال کے پیش نظر ریاستی حکومت نے سرکاری دفاتر اور اسکولز کو جمعہ کے دن چھٹی کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد نمس ہاسپٹل کے عملے نے بھی OP خدمات کو معطل کر دیا تھا، جس پر مریضوں کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جس پر انہوں نے احتجاج کیا۔ سندھیا تھیٹر بھگدڑ واقعے کے سلسلے میں اداکار الو ارجن جمعہ کو
वर्चुअल तरीके से नामपल्ली की अदालत में पेश हुए। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 दी रूल के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ के वाक़े में खातून हलाक और उसका बेटा जख्मी हो गया था। पुलिस ने इस केस में अदाकार का नाम मुलजिम नंबर 11 की हैसियत से शामिल किया है। अदाकारा की सिक्योरिटी टीम के अरकान के अलावा थिएटर के स्टाफ और मालिकीन को भी मुलजिमीन बनाया गया। अदाकार ने अदालत में बाकायदा जमानत के लिए दरख्वास्त दाखिल की है, जिस पर तवक्को है कि 30 दिसंबर को समाअत होगी। निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पंजागुट्टा के शोबे इमरजेंसी के स्टाफ ने जुमा को पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और इल्ज़ाम आयद किया कि पंजागुट्टा पुलिस ने उनके एक साथी वर्कर को गैर ज़रूरी तौर पर ज़दुकोब किया है। निम्स के स्टाफ ने बताया कि जुमेरात को एक मरीज MRI स्कैन के लिए निम्स आया था। स्कैनिंग की तकमील के बाद मरीज ने बताया कि इसकी तिलाई चेन लापता हो गई है। पंजागुट्टा पुलिस ने मरीज की शिकायत की बुनियाद पर ड्यूटी पर मुतय्यन एक मुलाजिम पर शक किया और तहकीकात के दौरान इस मुलाजिम को ज़दुकोब किया गया। बादअज़ां ये तिलाई चेन मरीज के पास ही दस्तयाब हुई। पुलिस की ज्यादती के खिलाफ शोबे इमरजेंसी के स्टाफ ने अहाता निम्स में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि तहकीकात के बगैर ही पुलिस ने इनके साथी रुकन को बेतहाशा ज़दुकोब किया। महकमे आबकारी की टास्क फोर्स ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टॉल से ड्यूटी फ्री शराब की मुबैना स्मगलिंग और उन्हें मार्केट में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 मुलाजिमीन पुलिस भी शामिल बताए गए हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान 37 साला कांस्टेबल MG नायक, 36 साला होमगार्ड B लिंगैया, होटल मैनेजर 36 साला P राघवेंद्र राव और 36 साला हरीश कुमार ने एक सिंडिकेट बनाते हुए एयरपोर्ट के स्टॉल से ड्यूटी फ्री शराब की स्मगलिंग शुरू की थी। बरक़ी बिल अदा न करने पर बरक़ी कनेक्शन मुनक़दा करने के लिए जाने वाले एक बरक़ी के मुलाजिम पर 2 भाइयों ने हमला कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रोड नंबर 2 पर पेश आया। बताया गया है कि महकमे बरक़ी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुलाजिम शाम ने पुलिस से शिकायत की कि बरक़ी बिल अदा न करने पर महकमे जाती कार्रवाई के लिए एक सारिफ के मकान पहुंचने पर इनके साथ इस मकान के 2 भाइयों ने इनके साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि इन पर हमला भी किया और इनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। मुत्तहदा अरब इमारात में मुकीम एक 60 साला हैदराबादी शख्स ने ताज़ा तरीन बिग टिकट के मिलियनियर इलेक्ट्रॉनिक ड्रा में हैरान कुन तौर पर 1 मिलियन दरहम जीत लिए। फातेह शख्स राजा मल्लैया का ताल्लुक हैदराबाद के नामपल्ली से है। उसने कुरानंदाजी नंबर 270 के लिए टिकट नंबर 406835 खरीदने के बाद ग्रांड प्राइज हासिल किया। राजा मल्लैया, जो कि इमारत के चौकीदार के तौर पर काम करता है, गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अबू ज़हबी में मुक़ीम है और वक्तन फ़ौक़्तन बिग टिकट खरीदा रहता था। उसने कहा कि इनामी रकम उनके दोस्तों के ग्रुप के साथ बांटेगा जिन्होंने टिकट की खरीदारी में ताउन किया। माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या 100 फीट रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। मरने वालों की शनाख्त 30 साला रघु बाबू और 24 साला आकांश के तौर पर हुई है, जो बोराबंडा के रहने वाले बताए गए हैं। और अब मौसम। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर हल्की औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। जुमा को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के चंद अजला में सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है। आइंदा 5 दिनों के दौरान इम्कान है कि अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर बारिश हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की कल आखिरी रसूमात, अहम शख्सियात का खराज। टेट इम्तिहान के हाल टिकट जारी, मुकर्ररा वक्त से कबल मराकिज़ पहुंच जाने उम्मीदवारों को मशवरा। तेलंगाना हुकूमत ने जारी की तातीलात की फहरिस्त, 27 आम तातीलात के साथ 23 इख्तियारी तातीलात भी शामिल। ड्यूटी फ्री शराब की स्मगलिंग, मुलजिमीन गिरफ्तार, 2 मुलाजिमीन पुलिस भी शामिल। और तेलंगाना के चंद अजला में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश, दर्जे हरारत में इजाफे की भी पेशकयासी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है।
دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔